رویہ ہماری عدالتوں کی طرف سے سامنے آیا ہے، جس طرح یہ وکلا بتا رہے ہیں اور کئی چیزوں سے ہم لوگ واقف ہیں کہ نہ وہ ایویڈنس دیکھ رہے ہیں نہ وہ سن رہے ہیں، بلکہ ایسی بونگی باتوں پر وہ ایسے خطرناک قسم کے ملزموں کو چھوڑ رہے ہیں۔ تو اب آپ تمام صحافی حضرات بتائیں کہ پھر پیچھے کیا رہ جاتا ہے کہ ہم یہی نعرہ بلند کریں کہ من سب نبیًا، اس سے آگے اور کیا آئے گا؟ یعنی جب قانون اپنا کام نہیں کرے گا، جب وہ قانون اپنے فیصلے نہیں کرے گا، تو پھر عشق تو اپنے فیصلے کرے گا۔ عشق اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہوتا ہے اور وہ بڑا دلیر بھی ہوتا ہے۔ بے شک۔ تو یعنی یہ کیا چاہتے ہیں، یہ ہمارے جج، یہ کیا چاہتی ہے ہائی کورٹ، کیا چاہتے ہیں یہ لوگ کہ یہاں پر جس طرح غازی ممتاز حسین قادری صاحب نے ایکٹ کیا تھا اور وہی چیز اب یہاں شروع ہو جائے؟ اور پھر کیا؟ اب بتائیں، آپ لوگ بتائیں، ہم آپ کو اس اچھے فورم پر ایک قانونی راستے سے اور اس حوالے سے ہم نے آپ کی وساطت سے ہم اپنے آرمی چیف سے اپنے اداروں کے بڑوں سے پوچھنا چاہتے ہیں، اور ایک عاشق رسول، ایک محب نبی، وہ یقیناً بعض اوقات جذبات میں باتیں کر سکتا ہے اور کرتا ہے، اس کے ایمان کا تقاضا ہے۔ بے شک۔ تو اب ایک چیف جسٹس کے خلاف صرف ایک دھمکی آمیز گفتگو ہوئی، اس کو جذبات کا یا احساسات کے اس جو سرکمسٹانسز تھے ان کا بینیفٹ نہیں دیا گیا اور اس بندے کو 37 سال کے لیے سزا سنا دی گئی عدالتوں نے۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جہاں ڈی این اے پازیٹیو آ رہے ہیں، باقی تمام چیزیں، تمام ایویڈنسز 100% جناب وہ پورے ہیں، تو اس کے باوجود جب ان کو چھوڑیں گے تو پھر بتائیں گے پاکستان اب کدھر، آپ مطلب کیا چاہتے ہیں ہم لوگ کیا کریں، کدھر جائیں؟ یہاں پھر یہی ہے جس طرح راؤ صاحب نے کہا ہے کہ یہ جج نائل ہیں، جس جج کو رسول اللہ کی ناموس اور رسول اللہ کی عزت کی پرواہ نہیں ہے، اس جج کی عزت کی کسی کو پرواہ نہیں۔ بے شک۔ اس جج کی کیا عزت ہے کہ جسے رسول اللہ کی عزت کی پرواہ نہیں؟ ایسے ججوں کو ان سیٹوں پر نہیں ہونا چاہیے، اور ہم اعلیٰ عدلیہ یہ جو متعلقہ فارمز ہیں ان سے اپیل کرتے ہیں کہ ان ججوں کا احتساب کریں اور فل فور ان فیصلوں کو ریورس کیا جائے، اور پراپر وے سے جب یہ قوم آ رہی ہے، یہ علماء، یہ قانون والے لوگ آ رہے ہیں، سینکڑوں لوگ پکڑے گئے، گستاخ پکڑے گئے، لیکن کسی کو کانوں کان خبر تک نہیں ہے لوگوں نے انہیں دی تاکہ ملک کے اندر انارکی نہ پھیلے، ملک میں لوگ روڈوں پہ نہ آئے، سڑکوں پہ نہ آئے۔ ورنہ مجھے بتائیں کہ ایک بندے کا پتہ ہو کہ یہ گستاخ اس گھر میں رہتا ہے، تو بتائیں اس گھر کا کیا بنے گا، اس محلے کا کیا بنے گا؟ یعنی آپ خود چاہتے ہیں کہ پاکستان کا بچہ بچہ سر پہ کفن باندھ کے باہر نکلے؟ تو ہم اس تحریک کی، میں جو حاضر ہوا ہوں، ان کے اس قانونی، اخلاقی، شرعی اس رہ گی ہماری ویڈیو سے کسی کو تکلیف ہے اور تم لوگ کانٹ چھانٹ کے اس میں سے اس کے منہ میں اپنا لقمہ ڈال کے اپنی اس کی تشریحات کر کے پیش کرتے ہو، تو بھائی آؤ ثابت کرو اس کو۔ گورنمنٹ کو اس طرح کے معاملات کرے تو میں پھر ان کو بتاؤں گا کہ ان کی فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور مفتی حنیف قریشی صاحب نے تو ویڈیو میں بھی یہ بات کی ہے کہ اگر کسی کی بات میں 99 مطلب کفر کے نکلتے ہوں اور ایک مطلب اسلام کی طرف جاتا ہو، اور وہ بندہ بات کرنے والا مسلمان ہو، تو مفتی پر واجب ہے کہ وہ اسلام کا حکم لگائے گا، 99 کفر کی باتیں چھوڑ دے گا۔ جب تک کوئی کنفرم گستاخ رسول نہ ہو، آپ کسی کو قتل کرو گے، آپ قاتل ہو، آپ عاشق نہیں ہو کہ بھائی بندوق چکی اپنی خود ہی فتویٰ، خود ہی مفتی، خود ہی جناب عمر، خود ہی جج اور خود ہی قاضی، ایسے نہیں ہے۔ مطلب تم کہاں سے آ گئے جنہیں نماز نہیں آتی اور تم یہ فتوے دو کہ کون گستاخ رسول ہے اور کون گستاخ رسول نہیں ہے؟ یہ مذاق ہے کیا؟ خبردار، خبردار، آگاہ رہو۔ جس طرح توہین رسالت کے حوالے سے معاملہ خطرناک ہے، اس طرح انسانی جان کے حوالے سے بھی معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ 100 وجوہات کفر ہوں کسی بندے کی، تعویل میں ایک وجہ اس کی ایمان والی آ جائے، اسے مومن کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ 100 وجوہات کفر ہوں کسی بندے کی، تعویل میں ایک وجہ اس کی ایمان والی آ جائے، اسے مومن کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ 100 وجوہات کفر ہوں کسی بندے کی، تعویل میں ایک وجہ اس کی ایمان والی آ جائے، اسے مومن کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ یہ آپ کہاں ہیں؟ آپ کو کیا پتا عام عوام کو کہ کیا چیز توہین پر منطبق ہوتی ہے اور کیا چیز جو ہے نا نہیں ہوتی؟ کیونکہ وہ مسلمان ہے، وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا یہ کام کرنے کا، لیکن بس ساتھ یہ لکھنا بھول گئے سوائے انجینئر صاحب کے کہ ان کی 100% باتیں اسلام کے مطابق ہوں، پھر بھی کفر کا حکم لگانا ہے۔ تو مجھے تو فرق نہیں پڑتا۔ میں نے آپ کو بتایا، جو لوگ ہمیں سمجھاتے تھے نا انجینئر صاحب ذرا ہاتھ ہلا رکھو، ہیں سرکار، ہاتھ میں نے ان کی گردنوں پہ رکھا ہوا نا علمی، اسی لیے آپ دیکھیں ان کی چیخیں نکل رہی ہیں اور اس دعوت کے آگے بند نہیں باندھ سک رہے۔ وہ وہاں پہ پارک میں گیا ہے، جیسے ہی وہ جاتا ہے تو بچے کو اٹھا کے وہ گاڑی میں ڈال لیتے ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا تھا، عصر سے مغرب، مغرب سے عشاء ہو جاتی ہے،
मैं जब थक हार के एक पार्क से दूसरे पार्क में, गलियों में, मार्केट में जब अपने बच्चे को ढूंढती हूँ, मेरा बच्चा नहीं मिलता, मैं घर आ जाती हूँ। फिर अननोन नंबर से मुझे कॉल आती है, आपका बच्चा हमारे पास है, इसने तौहीन मजहब की है। तो मैं कहती हूँ ये कौन सा होता है, कौन सा इल्ज़ाम है ये? तो वो कहते हैं कि आपके बच्चे ने ये किया है, मतलब मजहब तौहीन की है। तो मैं कहती हूँ उन्हें, मैं मिन्नत करती हूँ फ़ोन पे, अल्लाह का वास्ता है, खुदा रसूल का वास्ता है, हम ऐसे नहीं हैं, मुसलमान घराने से हम ताल्लुक़ रखते हैं, मेरा बच्चा मुसलमान फैमिली में पैदा हुआ है, मेरे बच्चे ने ऐसे नहीं किया, अल्लाह रसूल का वास्ता है मेरे बच्चे। फिर हम किसी को कह के, मैं उसे कहती हूँ कि मुझे अच्छा सुबह अपने बच्चे को मिलने दें, मेरा बच्चा छोटा है, ये तो मर जाएगा, आज रात ये बाहर रहा तो इसे कुछ हो जाएगा। तो फिर उन्होंने मुझे वहाँ पे बुलाया, मैंने जब अपने बच्चे के चेहरे की तरफ देखा, मुझे अंदाज़ा हो गया रात को इसके साथ क्या हुआ है। आप यकीन करें, जब वो बच्चों को जेल में लेके आते हैं, ट्रायल के लिए लेके आते हैं, पुलिस वालों ने हथकड़ियाँ लगाई होती हैं, उस माँ पे क्या बीतती है, वो जब अपने बच्चे को हथकड़ियों में देखती है जानू। अल्लाह ना करे किसी पे 295C लगे भाई, कोई दुनिया का जज बेल नहीं लेता इसकी, सुप्रीम कोर्ट से पहले बेल नहीं होती है, पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बेल है जो ट्रायल से पहले हो गई है। 103 दिन के अंदर बंदा बाहर आ गया, वरना 3-4 साल तक तो बंदा बाहर ही नहीं आता। हाँ जी, मेरे साथ वहां अडियाला के अंदर 8.5 साल, 12 साल, 13 साल लोग अंदर हैं जाली मुकदमात में। हाँ, जाली मुकदमात के अंदर, कुछ ठीक भी होंगे, कुछ जाली मुकदमात में। तो ये अल्लाह ताला की कर्म नवाजी हुई है। 295C तो वो दफा है कि अगर आप एक दरख्त पे लगा दें वो भी खुश्क हो जाए, 295C लिख के ना उसके गले में कोई चीज लटका दे तो खुश्क हो जाए। ये मजाक था। मजाक होता कि अगर ये सिर्फ मुझे नजरबंद करते और 3 महीने बाद बाहर निकाल लेते। 295C के बाद तो हाथ पांव भूल गए। वो लोग जो उस वक्त बड़ी तसल्लियां देते थे, हमारी रियासत के लोग, हमारे टीम मेंबर्स को, फैमिली मेंबर्स को, जब मामला जो है वो अदालतों तक पहुंचा, उन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते, अब हाई कोर्ट को तो हम इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। मुमताज कादरी पे आप पे इल्जाम है, मुमताज कादरी को आपने उकसाया। किस तरह? मैंने तकरीर की है, एक्ट उनका खुद अपना था। तो उस वक्त मैं अदालत आपके नहीं थी सामने सर? यहाँ पर 2-3-4 हदीसें जज्बात में बयान करूं, आप यहां से उठें बाहर जाकर एक काम कर दें। उस वक्त अदालत नहीं थी मुफ्ती साहब। क्या मतलब? क्या फिर आप रियासत के उस कानून और अदालत को नहीं मानते कि जिस वक्त एक सुनी नहीं आपने। अब देखिए ना, आपने मेरी नीयत के बारे में आपने जजमेंट दे दी सर। अच्छा चलें, सुनिए तो क्या मैं ये कह रहा हूं सर, मैं ये कह रहा हूं कि एक गार्ड उठता है और बैंक के मैनेजर को उड़ा देता है। आप मुमताज कादरी से गार्ड पे आ गए, इधर से उधर छलांग लगा। मुमताज कादरी कौन था? ये नहीं, एक सेकंड, वो भी गार्ड ही था ना सर। मैनेजर वाला मामला आप इसको जो ना मिक्सअप ना करें। मुमताज कादरी वाला मामला और है, मैनेजर वाला मामला और है। मुमताज कादरी जो इशू है उस वक्त के गवर्नर के हवाले से 500 मुफ्तियों का फतवा है कि अदर साहब जो है ना वो फारग हो गए, जिसके बाद मुल्क के अंदर आप लोगों को नहीं याद सर आयब खड़ी हुई। सुनने बात लॉजिकल, मेरा सवाल यही है, अब आपने जवाब दे दिया। वहां मुफ्तियाने कराम का फतवा इंपॉर्टेंट है या अदालत इंपॉर्टेंट है, या रियासत का कानून भाई? अल्लाह अकबर। हम मुझसे, मैंने फिर आपसे पहले बात की, आप मुझसे पूछते हैं 2+2, मैं कहूंगा मुफ्ती का काम है, वो कहे 4। आप पूछते हैं कि फलां बंदे ने रसूलुल्लाह को गाली दी है, मैं कहूंगा मुर्ताद है। अब उठ के उसको कोई बंदा वास्ते जहन्नम करता है तो उसको मैंने तो नहीं कहा है कि भाई तू उठ के जाके कत्ल कर। नहीं, अब मसला ये सवाल क्या है मेरा सर, से किसी शख्स को इजाजत नहीं है कानून हाथ में ले, कोई पब्लिक प्रोटेस्ट करे, कोई मेरे हक में कोई बैनर लगाना, बिल्कुल मेरी तरफ से कोई इजाजत नहीं किसी को। हमारा जितना काम है वो सोशल मीडिया के थ्रू है। हम कोई मलेशिया भर्ती नहीं करना चाहते। हम उस वक्त भी नॉन स्टेट एक्टर्स के खिलाफ थे जब हमारे रियासती इदारों ने इन्हें गोद लिया हुआ था। तो हम उस मुनाफकाना तरीके पे नहीं चल सकते कि जिस चीज को हम खुद बुरा मानते हैं वो खुद अडॉप्ट करना शुरू करते हैं। हम कानून की हुक्मरानी चाहते हैं, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। मैंने आपको कई सालों से बताया कि हम जो ये बातें कर रहे हैं ये दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान में हो सकती हैं और कहीं नहीं हो सकती। तो इस काम को इस तरीके से चलने दें। ये कोल्ड वार है, इसको बिल्कुल हॉट करने की जरूरत नहीं है। बाकी आपको जो इधर उधर मुख्तलिफ लोगों की चीखें, कोई एक्टिविटीज नजर आती है ना, इससे आप सरफे नजर करें। इन सारे मामलात को हम कानूनी तरीके से लेके चल रहे होते हैं, ऊपर से लेके नीचे तक। वो चल रहे हैं जब भी हमारे मुखालफिन की चीखें निकल रही है ना। हाँ, तो आप इन चीजों को दारे अरकम जेलम की एकेडमी पे छोड़ें कि क्या स्ट्रेटेजी बनानी है। लिहाजा इस किस्म की किसी को कोई
गुल गबाड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है, किसी मस्जिद के बाहर किसी मौलवी के बारे में कोई वीलॉग बनाने की, कोई किसी को गाली गलौज करने की, इसका कोई फायदा नहीं है। भाई आप एंजॉय करें, आप कोल्ड वार विन किए हुए हैं तो जानबूझ के आपने उसका रुख बदलना है। हमारी इस दावत की कामयाबी की जहां कई एक वजूहात है, उनमें से एक ये है कि मैं मामलात को अनअटेंडेड छोड़ता हूं। कभी भी मैं पब्लिक के अंदर उसको उस तरीके से नहीं लेके आता जो मेरी जात से मुतालिक हो या हमारी एकेडमी की सिक्योरिटी से मुतालिक हो, जरूरत ही को नहीं। आप चुप करके अपना काम करें। ये पानी के बुलबुले उभरते हैं, खत्म हो जाते हैं। अब चूंकि सोशल मीडिया ज्यादा फैल गया इसलिए आपको ज्यादा ये खबरें मिलती हैं, वरना हमारे साथ ये शुरू से ही हो रहा है, आज से नहीं। आज मेरे भाई 30 अप्रैल 2023 है, आज से एग्जैक्टली 10 साल पहले मार्च 2013 के अंदर 300-350 बंदा हमारी एकेडमी में घुसा दिया था जेलम के लोकल बरेलवियों ने। जब हम चंद गिनती के लोग अंदर होते थे, क्या कर लेता है कोई ऐसे? कुछ भी नहीं होना। हमारी एक फोन कॉल की मार है। आप देख रहे हैं नीचे कितनी सिक्योरिटी लगी हुई है, दोनों तरफ से रोड्स के ऊपर कितनी पुलिस की गाड़ियां हैं, एलीट फोर्स दर्जनों की तादाद में डेप्यूट की हैं। ये मैंने नहीं बुलवाए हुए। हां, यहां पे आगे कोई अगर गलत एक्टिविटी परफॉर्म करता है ना, तो वो मेरे से उसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम तो कोल्ड वार कर रहे हैं। ये इंतजामिया के इश्यूज हैं। अगर एम्बैरेसमेंट होगी वो उनकी होगी, हमारी कोई नहीं। मेरे भाई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अगर कोई बंदा गाली गलोच करता है या नबी इस्लाम की मुबारक जिंदगी में आपको पत्थर मारकर लहू लुहान किया गया ताइफ के अंदर, तो ये कोई एम्बैरेसमेंट वाली बात है? मुझे बताएं। नहीं। आज जो बादशाह दुनिया में 2 अरब के करीब लोग, अब जो नया फिगर आया, उनके दिलों पर उस शख्स की है जिसकी कब्र मदीने में है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज अबू जहल को कोई नहीं जानता भाई, अगर जानता है तो मेरे नबी की निस्बत की वजह से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है। मुझे अपने उस्ताद डॉक्टर इसार साहब की बात जो मैं सिर्फ अपने करीबी दोस्तों को बताता था, अब मैं पब्लिकली भी आपको बताता हूं, वो याद आई। वो अक्सर अपनी वीडियोस में कहा करते थे कि जो शख्स भी रसूलुल्लाह के पैटर्न पे दावत शुरू करेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत की बरकत से उनका पैगाम उनकी उम्मत तक पहुंचाएगा, उस शख्स को उन तमाम हालात व वाक़यात से गुजरना पड़ेगा जिनसे रसूलुल्लाह को गुजरना पड़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर उस वक्त अब्दुल्ला इब्ने उबई मुनाफिक था ना, तो हमारी इस दावत में भी अब्दुल्ला इब्ने उबई की तरह के मुनाफिकीन आएंगे। फर्क सिर्फ यह है कि हमें चूंकि वही की ताईद हासिल नहीं, हम किसी को मुनाफिक नहीं कहेंगे, हम मुसलमान ही से कंसिडर करेंगे। मर जाएंगे, जनाजा भी पढ़ेंगे, दुआ भी करेंगे उनके लिए। अगर रसूलुल्लाह के मुकाबले पे अबू जहल था, हमारे मुकाबले पे भी अबू जहल आएंगे। अगर रसूलुल्लाह के साथियों में दलेर लोग थे, हमारे स्टूडेंट्स में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के मुजाहिद दलेर मौजूद होंगे। अगर वहां पे कोई कमजोर लोग थे तो यहां पे भी मौजूद होंगे। वो सारे के सारे हालात वाकयात वो आपको यहां पे नजर आएंगे। मैं तो प्रैक्टिकली वो सारी की सारी दावत जो है ना, वो उम्र सीरीज में जो उन्होंने फिल्माई है, मैं वो एंजॉय कर रहा हूं। मैं पिन पॉइंट भी कर सकता हूं कि हमारी इस दावत में अब्दुल्ला इब्ने उबई कौन है, अबू जहल कौन है, लेकिन पर्सनल होने की जरूरत नहीं। एंजॉय करें इन चीजों को और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि सदियों से हमारे आबाओ अजदाद को इन लोगों ने जिस गुमराही में रखा, वो तो बेचारे जहां गए या गए, आप लोग बच गए। जिस तरह वो आपको पता है, जब नबी इस्लाम मक्के में दाखिल हुए तो हजरत अबू सुफियान रजी अल्लाह तआला अन्हु की जो बीवी थी हिंद रजी अल्लाह तआला अन्हा, मुसलमान होगी, साहबियां, तो उन्होंने किस तरह वो बुत गिराए और फिर वो रोई और उन्होंने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इस बात पे रोऊं कि मैं अपने बाप और भाइयों के कत्ल का बदला मोहम्मद से नहीं ले सकी, या इस बात पे रोऊं कि मेरे बाप और भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करने की वजह से जहन्नम की आग में जल रहे हैं। उस वक्त तो हक खुल गया उन पे, लेकिन उससे पहले वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी में आपसे बदला लेने के लिए अपने बाप और भाइयों का तैयार बैठी थी। अल्लाह ने किस्मत बदल दी। आप भी उनकी तरह इस चीज पर खुश हो
کہ ہمارے آباء و اجداد جہاں بھی گئے وہ اللہ کے سپرد، لیکن کم از کم اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو اس شخص کے ساتھ جوڑ دیا جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ تھوڑی کامیابی ہے. تو میرے بھائی یہ کولڈ وار ہے، ٹھیک ہے. ان کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے ہمیں زیر کرنے کا اللہ کے فضل سے. یہ کہتے تھے مشہوری کے لیے کر رہا ہے. او اللہ کے بندو، تمہارے تمام ٹی وی چینلز کے چاہے سیاسی پروگرام ہو چاہے مذہبی پروگرام ہو، تمہارے سارے بڑے بڑے علماء نام لیے بغیر پوری دنیا میں جتنے، ان کے پروگرام دیکھ لو، ہمارے اس پلیٹ فارم سے زیادہ کسی کی ویورشپ ہے؟ الحمدللہ. جبکہ کوئی مدرسہ نہیں، کوئی مدرسے کے اسٹوڈنٹ نہیں بھرتی کیے ہوئے، کوئی چندہ بک نہیں، کوئی مسجد نہیں، اور اس سے بڑھ کر چندے ان کو دیتے ہیں، نمازیں ان کے پیچھے پڑھتے ہیں. یہ سارے ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں، ہم ان سب کو مسلمان سمجھتے ہیں. تھوڑی کامیابی ہے اللہ کے فضل سے. تو یہ کولڈ وار ہے، ہم ون کر رہے ہیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ادھر ادھر اپنی ایکٹیویٹیز میں پڑھنے کی. ٹھیک ہے، رہ گئے قانونی معاملات، وہ صرف جیلم اکیڈمی دار ارکم نے دیکھنے ہیں. ہم ساری باتیں پبلکلی نہیں ڈسکس کر سکتے کہ ہم قانون معاملات کو کس لیول کے اوپر مینج کر رہے ہوتے ہیں آئین اور قانون کے دائرے کے اندر. بس ان چیزوں کو پبلکلی ڈسکس کرنے سے ان کی چیخوں کے ساتھ کچھ اور بھی نکل جائے گا. اس لیے ان کو کم از کم اس قابل رہنے دے کہ یہ نماز تو پاک صاف کپڑوں میں پڑھا کرے نا.